Yes, welcome to the class number 37. We have next to chapter number 5 and is easiest chapter for 8 marks. Fifth chapter, complex numbers and quadratic equations. A simple chapter having 8 marks. Any number we can express it in terms of complex number. Let me take 6 minus 8 0 5i 7i minus 28 like that, any number. Root of minus 7 also we can express in complex number. So casually while studying real numbers, the root of negative things cannot be belongs to real numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. How we can express every number is a complex number, sir? How we can say that 6 is complex number? How we can say that 8 is complex number? How we can say that 0 is complex number? How we can say that 5y is a complex number? That is our question. A number which can be expressed in the form of x plus iy, where x any real number, y may be any real number. The number can be expressed in the form of x plus iy, then always is called complex number. Where I is root of minus 1 till the end of chapter, please don't forget it. When I would like to say I value is minus 1, then I square becomes is equals to minus 1. Squaring on both sides, that's all. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ ಆಫ್ minus 1, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 1. So every number is a complex number in the sense, if we express the number in the form of x plus iy, then we can say that that number is a complex number. There are so many examples here which are in the form of x plus iy, but not directly. 6 is not directly in the form of x plus iy. ಅದನ್ನು ನಾವು 6 plus i into 0 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅನ್ನೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 6ನ 6 plus i into 0, ಐ ಇಂಟು 0, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಂಟು 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ 0 ಆಗಿ 6 plus 0 ಮತ್ತೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ minus 8 plus i0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನು 0 plus i0, ಇದನ್ನು 0 plus 5i. Here I term is not there, hence I term is multiplied with this 0. The ultimate answer is 6 also. Here also if we write minus 8 as minus 8 plus i0, then I into 0, this is not 10 like that. I into 0, 0 ಬರುತ್ತೆ. minus 8 plus 0, again we are getting minus 8. So 0 na 0 plus i0, 5i. Here we are having imaginary, ಅಂದರೆ I for imaginary ಅಂತ. ವಿತೌಟ್ ಐ ಟರ್ಮ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ. ವಿತ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ವಿತ್ ಐ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಐ. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು 0 plus 7i ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ minus 28 plus i0. Come to here, please. Everybody knows root minus 1 can always written as I for imaginary until the end of this chapter. Wherever the value of come across root of minus 1 like that, not like that, exactly root of minus 1,
value is I, or I value is root of minus 1, or root of minus 1 can be written as I. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ರೂಟ್ 7. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 7 ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ರೂಟ್ 7. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1? I ಇಂಟು ರೂಟ್ 7. Again this can be expressed as like this. See, there are more than 5 examples on the board. All the numbers are in the form of x plus iy. Yes, x is 6, y is 0. X is minus 8, y is 0. X is 0, y also 0. X is 0, y is 5. X is 0, y is 7. X is minus 28, y is 0. X is 0, y is root 7. In similar manner, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 examples here. The 8th examples I am written like this in order pair. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಐ ಲೆಕ್ಕ ಇದು. ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ 2, ವೈ ಬಂದು 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಫಿಕ್ಸೆಡ್, ಐ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ವೈ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಂದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಪೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವೈ. That's what we are using this minus 2 in place of x, nothing but minus 2. I as it is ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. y ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 8 minus 7 ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್? 8 minus I7. ಸರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಮ್. ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿ, 8 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಐ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 7, ಮೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸರ್ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ವಿತ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್, ಏನು ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ 2, 1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಆವಾಗಲೇ 1 ಇಂಟು ಐ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್, 1 ಇಂಟು ಐ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ. ಆಮೇಲೆ 8 minus 7i. Is it or not? So complex numbers always denoted by the number which can be expressed in the form of x plus iy is always called as complex number. Any number try to express in this form means we can write plus or minus here. Any number try to express in the form of x plus iy, that number is a complex number. One more thing here you should notice, we can write first imaginary part and then real part also. Oh, you don't know imaginary part and real part. Please, I would like to say definition first, please, on the basis of these examples. Let x and y are any ಬಹುಶಃ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫೈನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಎನಿ ಟೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು 2 ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಂಡ್ I is equals to root of minus 1. Then the number in the form, ಯಾಕಿಲ್ಲೇ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಬರದೆ x plus iy, ಈ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋವು ಯಾವುದೋ 2 ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. Complex numbers always denoted by z is equals to x plus iy.
z is equal to x plus iy. Z ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here, please, you should notice one thing. The term which is free from I is called real part. Real part ಬೇರೆ, real number ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ x and y are any two real numbers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ y ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ? ವೈಲ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ I have said y is a x and y are any two real numbers. In similarly y also real number. While defining x and y are two real numbers, what about y? Y is one real number, x is another number, another real number. That is the individual meaning. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ವೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ 8 ಅನ್ನೋದೇನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಅದು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಳಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡು. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ವೈ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. While defining the definition, you should use any two real numbers. After completion of definition, what do you say about x and y in this complex number ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, x is real part. Part is different from number. y is called imaginary part. ಅಂದ್ರೆ I coefficient including sign ತಗೋಬೇಕು. Suppose if you have minus here, then I ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ i ಎರಡು ಸೇರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೈನಸ್ಸು ಈ ವೈ, ಐ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಐ ಇಂಟು ವೈ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೈ. ವೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಐ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್? Real part in the sense the term which is free from x. Free from I. The number, the part which is free from I. I ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ? 8. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 8ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಐ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್, ಅಂದರೆ ಈ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಿಡುವಾಗ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ 7 ಸಮೇತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಐ ಇಲ್ದಿರೋ ಪಾರ್ಟು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು 8. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್? 7. ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ 6 ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದಾಗ 6ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಸರ್? 6 ಇನ್ನು ಐವೈ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಐವೈ ಇಲ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಇಂಟು 0 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ? ಐ ಇಂಟು 0 ಅಗೈನ್ ವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ 0, 6 ಪ್ಲಸ್ 0 ವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ 6. ಸೊ 6 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ನಾವೇನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲಿಸನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 2i plus 3 divided by 5i plus 7. This is not a standard form of complex number. What is meant by standard? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದೇ ಆದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 complex numbers here, both in numerator and denominator. Hence, this is not a standard form of complex number. Yes, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ
another complex number is 2i plus 7 plus 5i. Here one complex number is there, here one complex number is there. So sum of two complex numbers simplification ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾರಮ್ ತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. once again I will repeat one thing. If you talk about any different concepts in this complex number, your problem should be in standard form. ನೀನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಏನೇ ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿ ಅವರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೈ ಇಸ್ ದೇರ್. This is not a standard form, but this is a complex number, but not in standard form. ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿದ್ರೂ, ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1, then the number in the form x plus iy always represent a complex number. Complex numbers always denoted by z ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So many examples I have written here, and more different examples are printed in a workbook. Every number is a complex number. We can express every number in a mathematics as in the form of x plus iy. In this x plus iy, the term which is free from I, nothing but x, is called real part of the complex number, but not real number. You should say only x is a real part. Coefficient of imaginary part including sign, that is plus y, that is y, is imaginary part of this complex number. So many examples are written in the board, and more examples are there in your workbook. Please go through subject with examples. Yes, here if you put x is equals to 0, then z is equals to iy ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. Why it is like that? We are having only imaginary part. That's what purely. We don't have any real part here, because real part becomes 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆದಾಗ, ಇದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು? ಇದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಆರ್ ಪಿ, ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ವೈ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವೈ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್. Here only real part is there, hence purely it is purely real part ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, we left with iy, we free with x term. ಫ್ರೀ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಇರಬಾರ್ದು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒರೆಸೋದಲ್ಲ, 0ಗೆ ಇಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರೇ ಉಳಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? 0 ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್,
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಏನು ಝೀರೋ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಝೀರೋ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಅಂದಾಗ ರಿಯಲ್ ಝೀರೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಝೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಝೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ 1 mark ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ z is equal to x plus iy is said to be purely imaginary? ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ, ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರೀತ್ಯಾ? x is equal to 0 ಬರೆದಾಕಿದ್ರೆ iy ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ z is 0 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು, ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ x is ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ y is equal to 0 ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀವಿ? ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಮತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸು ನಾವೆರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 + 1 + 7i + 3 ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ x is 3 y is 7. ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, x is 1 y is 2. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ is 1, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ 2, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 3, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ 7. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಂದುಕೊಂಡೇ ಫರ್ದರ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೈ ಸರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ರ ಬರೀ 4 ಆಯ್ತು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ರ ಬರೀ 9 ಆಯ್ತು. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನೌ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ x + iy ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇಲ್ದಿರ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದು ಹತ್ರ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದು ಹತ್ರ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. We are getting a single complex number. Now we can call it as a standard form of complex number. We can say that real part is 4. We can say that real part, imaginary part is 9. We can't say that real part and imaginary part here, because these two are sum of complex numbers but not standard form of complex number. I hope you are understood. So many examples are there in front page. Is it or not? Whatever may be the question in this topic, complex numbers and quadratic equations, first given complex number, is it in standard form or not? You should check whether it is standard form or not. Now there is a question here. Find real value of theta such that the given complex number is purely real. Purely real ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ quotient of 2 complex numbers into single complex number. We should get it in the form of x plus iy. In this step purely real ಅಂದ್ರೆ imaginary 0 ಮಾಡಬೇಕು. First we should reduce the complex number which is not in standard form to standard form. How sir? Rationalize ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ 1 + 2i sin theta divided by 1 + 2i sin theta. For every step
I will going to be change the color of marker to avoid confusions, weaving confusions. Yes, this is into symbol. We need not to feel we are taking LCM like that. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೀತದ್ರಪ್ಪ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1 minus 2y sin theta into 1 plus 2y sin theta. Then with 3 we should multiply 1 plus 2y sin theta once. With 2y sin theta, we should multiply 1 plus 2y sin theta. Is it or not? First 3 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 6i sin theta. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 2i sin theta, 2i sin theta into 1. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 4i square sin square theta. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ a, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ a, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2i sin theta ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 6i sin theta, 2i sin theta, we get 8i sin theta. Here we are getting minus 4. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆದರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? ಮೈನಸ್ 1. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 into minus 1 we get minus 4 becomes sin square theta divided by 1 minus. After applying this square for this 2 we get 4. Sir, I would like to say one thing please. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೈನ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆಸ್ ಎ ಹೆಸಿಟೇಷನ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಸ್ಕ್ವೇರು 4 ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರು ಐ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. 3 ಈಸ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಅದಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಐ ಹಿಯರ್. I into 8 sin theta whole divided by 1 plus 4 sin square theta. ಏನಿದು ವಿಚಾರ? ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾದಂಗೆ? ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್, ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ, 1 plus 4 sin square, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin square theta plus I into 8 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta ಬರೀಬೋದಾ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ ಝಡ್ಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಝಡ್ಡು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ ಝಡ್ಡು ಬರೆದಿಲ್ವಾ? ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ?
100% ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇದೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐ ತೋರಿಸು ಸರ್? 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೋವೇರ್ ಐ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಐ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್. ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ 0. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ 8/1 + 4 sin square theta is equals to 0. This is 8 sin theta. ಹೌದಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. 8 sin theta is equal to 0. sin theta is equal to 0/8. ಆನ್ಸರ್ 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ sin theta is equal to 0 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಾರಿ, ಆನ್ಸರ್ 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೀರಾ. ಎಸ್, sin theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಡಿಗ್ರಿ? 30 45 ಏನಿರ್ಬೋದು? 100% 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ದಿರಾ. ಯಾವುದು? ಅದೇ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 0, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ 0. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಸಮ್ TDS ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರೇ ಉಳಿಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾವ ಥರ? ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಯಾವಾಗಿಲ್ಲ ಐ ಹೊರಟೋಯ್ತೋ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಆಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಐ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್, ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೈ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು. ಇದು 8 ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ 0/0. sin θ 0 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ θ ಪ್ಲಸ್ 100% ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್. Before going to problems, here we would like to discuss some basic fundamentals of complex numbers. Please, the very first concept and important concept and easiest concept, complex conjugate athwa simply conjugate. Listen carefully. If z is equal to x plus iy is a complex number, its conjugate denoted by z bar. Then how to find conjugate of a complex number? Please, the easiest point you should remember. Replace sign of the imaginary part by opposite sign. Listen carefully. While giving complex number of the form z is equal to x plus iy, if we need to find its conjugate, you do a simple thing for this. Whatever may be the sign of imaginary part, replaced by its opposite sign only for imaginary part. And this process is called conjugation of a complex number, and its notation is given by z bar. Examples, ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 - 8i ಬಂದಿತ್ತು. ಏನಿದು? ಝಡ್ ಇದು. ಇದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಝಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝಡ್ ಬಾರ್ ಹಾಕಿ
ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್, ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೂಲು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಬರ್ದಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಝಡ್ ಬಾರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್. ಏನದು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್? ಎಸ್, 100% ಸರ್. ಏನದು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ? ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ ಒಂದತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಇಲ್ಲ. ಐ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದತ್ರ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಐ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐ ಬಂತು. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಸಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಹಂಗೇನೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೀವು ನಂಬರ್ಸು 3, 4 ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಏನದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಅನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. These 2 points are under similarly. Multiplication division is again a complex numbers ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. Those are 4 themes which are in the ಏನದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, 4. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 3, 4 ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ? ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ 1. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಪ್ಲಸ್ Z2 ಇಂಟು Z3. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ತುಂಬಿಸ್ತೀಯಾ? 0 ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ Z ಬರೋದು. ಆ 0ನ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ Z ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರೋನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹಾಕಿರೋ Z ಇಂಟು 1 Z ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. So these are all the some fundamentals and basics in complex numbers. Now we can directly enter into the problems. Please try to understand the question.
ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಅಥವಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ z is equals to ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. We should do one thing. In both the complex numbers which are multiplied by the factor multiplication, first collect the coefficients of I. ಬರೀ I coefficients ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ 5 into 1/8. 5 of 1/8 ಅಲ್ಲ, 5 into 1/8 coefficients ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಐ ಇಂಟು ಐ ಅವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 into 1/8 ಏನೋ 5/8 ಆಯಿತು. ಐ ಇಂಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗಾದರೆ ಐ ಇಂಟು ಐ ಏನು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು -1. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ -1? -1 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ? -1 into 5/8 -5/8. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತವಾಗಲು. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇದು -5/8 ಪ್ಲಸ್ I0. ಯಾಕೆ ಸರ್ I0? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಬರೀ -5/8 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ x ಎಷ್ಟು -5/8 ಆ್ಯಂಡ್ y ಎಷ್ಟು 0. Now come to here the similar manner. What is the coefficient of I? -1. I ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? Here coefficient is 2. Here coefficient is -1/8. How many i's are left? All the 3 i's as it is. ಯಾವುದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು. I cube ಆಯಿತು. Is it or not? Yes. Let me simplification this. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2/8 ಉಳಿತು. 1 into 2, 2 into 1, 2ನೇ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಐ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ನಾವು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐ ಬರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2/8? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/4 ಬರುತ್ತೆ 4ಇಂದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್? -1. ಐ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ -I/4. -1 into +1 -1 into I, that is equals to 0 plus of I into -1/4. ನಾವು ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸರಿ ಇರೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಸರ್? -I/4 ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ವೋ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಟೈಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ x ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಲಿಮಿಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. -I/4ಗೆ ಏನು ಗತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು -1/4 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ I into -1 -I/4 ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. x is equal to 0, y is equals to -1/4. ಇವು ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್ 5 into -3/5. I have collected coefficients of I here and I square. 5 get cancelled. -3 into I square value -1. So that is equals to +3. Now it is in the form of 3 plus I0. X is equal to 3, Y is equals to 0. Like these problems, the entire chapter will going on. ಇಂದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 4th ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, in this complex numbers chapter, we are getting 8 marks. ಆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಂದುಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ
ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು, ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.